وہ دعا کا انتظار کرتا ہے کس کا؟ من ابی او امی او صدیق او اخت، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے کہ میرے باپ کی دعا آ جائے، میرے بھائی کی دعا آ جائے، میری ماں کی دعا آ جائے، میری بہن کی دعا آ جائے، ان ساروں کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دعا پہنچتی ہے، جب باپ یا بیٹا یا بھائی دعا کرتا ہے، آقا ارشاد فرماتی ہے فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اس بندے کی روح کو یہ دعا پہنچا کرتی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ایسا محسوس کرتا ہے اگر دنیا میں ہوتا، اگر وہ دنیا کے اندر موجود ہوتا، دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے قدموں میں ڈال دی جاتی، تب بھی اسے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی جب اس کی قبر میں کوئی اس کا چاہنے والا، اس کا گھر والا جب دعا کرتا ہے تو آگے کلمات جب اس کی روح سے، اس کی قبر سے جا کر کے ٹکراتے ہیں، آقا ارشاد فرماتی ہے کہ دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ اس کی روح کو مسرت و شان آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں سجایا کرتے ہیں، اور اس میں اور ترقی کرتے ہوئے ہم اپنے بزرگان دین کے لیے بھی محفلیں سجایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم یہ گارنٹی لے سکیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ بے شک قسم خدا کی نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے، ہماری نسبت ہے غوث اعظم سے۔ ہم اپنے گلے میں قادری پٹا ڈالا کرتے ہیں، ہم اپنے گلے میں اشرفی پٹا ڈالا کرتے ہیں، ہم اپنے گلے میں برکاتی پٹا ڈالتے ہیں، ہم اپنے گلے میں رزقی پٹا ڈالتے ہیں، اور یہی ساری نسبتیں انشاءاللہ العزیز میدان محشر میں ہمارے اور آپ کا نجات کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آئیں گے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غوث پاک کو صرف سوکھا قلم کار مت سمجھنا، ایک پیر اور بلی مت سمجھنا، صرف یہاں تک محدود مت رکھنا کہ غوث پاک تو صرف کرامت دکھاتے تھے۔ غوث اعظم نے 50 ایسی کتابیں تصنیف فرمائی ہے کہ آج علماء کو ان کو پڑھنے کے لیے شروع کا سہارا لینا پڑتا ہے، شروحات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود بھی غوث اعظم کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ مردے کو ٹھوکر مار دیں تو اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے میری بارگاہ میں اجازت لے کر کے آتا ہے۔ اللہ الصمد، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی آپ 33 سال تک اپنے مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھاتے رہے، طلباء کرام کو فارغ کرتے رہے۔ 33 سال کے اندر تقریباً آپ نے 1 لاکھ علماء کرام کو فارغ فرمایا ہے۔ 1 لاکھ علماء کرام آپ کے دستے کرم سے پڑھ کر کے نکلے ہیں۔ اب مجھے یہ تو بتائیے کہ جب اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنے راز کو کسی دریا پہ ڈال دوں تو میری تجلی سے وہ دریا کا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے، یعنی پانی کا نام و نشان مٹ جائے۔ ایسا جلال اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمایا تھا۔ پھر آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ۔ آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز کسی پہاڑ پر ڈال دوں تو میرے راز کی تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی ریت میں تبدیل ہو جائے۔ ایک طرف پہاڑ کو رکھا جائے، ایک طرف ریت کو رکھا جائے۔ غوث پاک کہتے ہیں آپ اس میں فرق نہیں محسوس کر پائیں گے، میری تجلی کے ایسے جلوے ہوا کرتے ہیں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ فِي سِرِّ حَالِي۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز کی تجلی کسی آگ پر ڈال دوں تو غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے راز کی تجلی سے آگ بجھ جائے، آگ سرد ہو جائے، آگ بند ہو جائے۔ پھر میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ الْمَيْتَ لَقَامَ بِقُدْرَتِ مولا تعالی۔ آپ کہتے ہیں اگر میں اپنی تجلی، میں اپنے راز کی تجلی کسی
मुर्दे पर डाल देता है, वो मुर्दा अल्लाह की कुदरत से उठ कर के खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है, ऐसा इख्तियार अता फरमाया है, ऐसी ताकत अता फरमाई है, उसके बावजूद भी आपने दुनिया में रह करके किसी को ऐसे आलिम नहीं बनाया कि आपने सीने से सीना लगाया हो और कहा हो कि जाओ आप आलिम हो गए। आपने किसी के सर पे हाथ रखा हो और कहा कि जाओ मुफ्ती हो गए। आपने किसी के माथे को चूमा हो और कहा हो कि आप मुहद्दिस हो गए। उसके बावजूद भी आपको इतनी कुदरत अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन आप दरसगाह में बैठ करके तलबा को तालीम देते रहे। 33 साल तक आपने दर्स दिया है, आपने लोगों को इल्म हदीस सिखाया, इल्म कुरान सिखाया, इल्म तफसीर सिखाया। आपकी कौम का अलविया क्या है? और कौम तो ये समझती है कि गौसे पाक का लंगर कर लिया, गौसे पाक की महफिल सजा ली, गौसे पाक की मेहनत तो देखो, गौसे पाक की आपको मेहनत देखना है तो आइए गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं। 33 साल के अंदर आपने 1 लाख उलमाए किराम अपने मदरसे से फारिग किए हैं। अल्लाह समद, जो गौसे आजम जिसका ये मकाम हो कि मुर्दे पे तजल्ली डाले उठ करके खड़ा हो जाए, जिसका ये मकाम हो पहाड़ पर तजल्ली डाले पहाड़ ऐसा वैसा हो जाए, जिसका ये मकाम हो कि अगर पानी पे तजल्ली डाले पानी जमीन उसको जज्ब कर ले, जिसका ये मकाम हो कि आग पर अगर तजल्ली डाले आग बुझ जाए, आग सर्द हो जाए, तो क्या वो किसी को आलिम नहीं बना सकता है? सीने से लगाते मेरे गौस कहते कि जाओ आलिम बन गए। आप किसी के ऊपर दम करते कहते जाओ फतवा देना शुरू कर दो। आप किसी का हाथ पकड़ते कहते कि जाओ इल्म हदीस का दर्स देना शुरू कर दो। लेकिन गौसे आजम ने ये काम नहीं किया, बल्कि गौसे आजम पूरी जिंदगी लोगों को इह्याए दीन की तालीम देते रहे, इह्याए दीन की तबलीग देते रहे कि इस्लाम को फरोग कैसे देना है, इस्लाम को तरक्की कैसे देना है। गौसे आजम ने शायद कि उस बात पर अमल किया था कि गौसे पाक अगर चाहते तो किसी को भी यूं ही आलिम बना देते, लेकिन गौसे आजम की नजरों के सामने वो आयत मुकद्दसा जूझ रही थी कि जिस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा की वालिदा है, कहते हैं कि जिस वक्त हजरत मरियम एक सूखे दरख्त से टेक लगा करके बैठती है, आपने अपनी पीठ को लगाया है एक खजूर के दरख्त से। जैसे ही आपने पीठ को लगाया आपको भूख महसूस हो रही थी, आपको प्यास की शिद्दत हो रही थी, आपको खाने की जरूरत थी। हजरत मरियम ने अपनी पीठ को एक दरख्त से लगाया, वो दरख्त सूखा हुआ था, उसमें पत्ते नहीं थे। वो चाह रही थी कि मैं कुछ खा लूं, मैं शर्मशेर हो जाऊं, अपने काबा की कसम। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही आपने टेक लगाया है, जैसी टेक लगाया फौरन एक लम्हे के अंदर दरख्त हरा हो जाता है, उसमें पत्ते आ जाते हैं, उसमें फल भी आ जाते हैं और फल पक भी जाता है फौरन। ये किसकी कुदरत है? ये अल्लाह पाक की कुदरत है। हजरत मरियम की पुष्ट लगी दरख्त को वो खूबा दरख्त अल्लाह ने फौरन हरा किया, उसमें फल लग गए, फौरन पका दिया। लेकिन फिर रब ने इरशाद फरमाया वहुस्सी इलैकी बिजिज़इन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मरियम अब तुम दरख्त को जुम्बिश दो ताकि तुम्हारा भी कसब शामिल हो जाए, तुम्हारी भी मेहनत शामिल हो जाए। आज तो लोगों का अलविया ये है कि अगर कोई किसी खानका का सज्जादा बन जाता है, अगर किसी का टाइटल ऊंचा हो जाता है तो सोचते हैं कि हमें इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। अरे इन उलमा से पूछो कि कितनी मेहनत करना पड़ती है तब जाकर के कौम के सामने आकर के खिताब करता है। आप तो सच्चादा नशीन हो या मुकीराने इसाम हो, अक्सर व बेशतर ऐसी तादाद में मिलते हैं। लोग समझते हैं कि चश्मा फटेगा इल्म आएगा सीने में सैराब हो जाएंगे। लोग समझते हैं कि आसमान फटेगा इल्म से सैराब हो जाएंगे। लोग समझते हैं कि छत फटेगी इल्म आएगा हम अपने आप को सैराब कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि जिस साथ का तू कसीदे गाता है, जिस साथ का नाम लेता है, जिसको सैयदुल वली कहा जाता है, जिसको गौसुल अगवास कहा जाता है, जिसको कुतुबुल आफ्ताब कहा जाता है, जिसको सैयदुल सादात कहा जाता है, जिसको जग्गुल अख्यार कहा जाता है, जिसको फर्दुल अफराद कहा जाता है, जिसको सैरुल अस्यार कहा जाता है, वो गौसे आदम बात तौर
पर मदरसे में जाकर के 7 साल तक तालीम हासिल करते हैं। तो माँ के शिकम से आए थे 18 पारों के हाफिज थे, लेकिन उसके बावजूद आप मदरसे में गए हैं, तालीम हासिल की, फिर 33 साल तक उलमा को पढ़ाते रहे। अगर आपने बता दिया ऐ लोगों, काहिल पसंद मत हो जाना, आराम पसंद मत हो जाना। जो अल्लाह दरख्त को पका सकता है, दरख्त पे फल ला सकता है, दरख्त को हरा कर सकता है, अल्लाह अगर इशारा दे देता तो दरख्त से फल भी खुद ब खुद गिर जाता। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मरियम जरा तुम भी तो थोड़ी मेहनत कर लो, तुम भी तो अपने आप को हरकत दे दो। इसलिए कि जब हरकत होती है तो बरकत होती है, और जब बरकत होती है अल्लाह की नेमतों का इजहार हुआ करता है। हजरत मरियम ने उस दरख्त को हिलाया, उस दरख्त से फौरन खजूरें गिरना शुरू हो गई है। यही वजह रही कि मेरा औस अगर चाहता किसी पर एक तजल्ली डालता मुफ्ती बन जाता, एक नजर डालती तो आलिम बन जाते, एक नजर डालते तो मुहद्दिस बन जाते। कितने चोरों को आपने वली बना दिया, कितने डाकुओं को आपने कुतुब बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कि मेरे गौसे आजम पूरी मुकम्मल तौर पर मेहनत करते रहे, जंगलात की सैर करते रहे, आप जंगलात की सैर करते रहे, पत्ते खाते रहे, सूखी घास खाते रहे। लोग बयान करते हैं कि 25 साल तक ये पता न चल पाया कि गौसे आजम क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे। 25 साल तक लोगों ने देखा नहीं, 15 साल तक मेरा गौस है एक पैर पे खड़े होकर के कुरान की तिलावत करता रहा। आप सुनते हैं उलमा से कि 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। ये सारी बातें सुनने की होती है कि अमल भी करने की होती है। आपने सुना होगा कि गौसे आजम के सर पे एक मर्तबा आसमान साया फिगन होता है, आसमान से निदा आती है, ऐ अब्दुल कादिर अब तुम्हें इबादत करने की जरूरत नहीं है। मेरे गौस कहते कि नादान तू मुझे शैतान मालूम होता है। फिर आवाज आई, कहा क्या है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। मेरे गौस ने कहा कि नादान तू मुझे शैतान मालूम होता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया है, बल्कि मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। आज लोगों के पास चंद रुपया होते हैं तो कहते हैं कि हजरत बड़ी मेहनत की है हमने, तब जाकर के मकान बना पाए हैं, रातों की नींदें कुर्बान की है, तब जाकर के मकान बना पाए हैं। मैं फिर लोग कहते हैं कि नहीं हजरत मेरे पीर ने दुआ की थी इसलिए मकान बन गया है। मैं कहता हूँ कि नादान अगर तू मकान बनाए, अगर पैसा आ जाए, अगर अल्लाह बेटा दे दे तो ये ना कहे कि मेरे पीर का कमाल है, बल्कि कहते कि ये अल्लाह का फजल है। रब्बे काबा की कसम, गौसे पाक की बारगाह में जब ये सवाल आता है कि आपको इबादत की जरूरत नहीं है, मेरे गौस ने फौरन कुरान की तरफ नजर दौड़ाई और इरशाद फरमाया कि अल्लाह तो कहता है वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ हबीब तुम जिंदगी की आखिरी सांस तक इबादत करते रहना, आखिरी सांस तक नमाज पढ़ते रहना। अल्लाह अपने नबी से तो कहता है आखिरी सांस तक इबादत करता रहे। मैं अब्दुल कादिर होकर के मुझ पे नमाज माफ हो जाएगी। मेरे दोस्तों सिर्फ न्याज तक महदूद मत रहना, बल्कि नमाज को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। आप अपनी इबादत को भी, अल्लाह की इबादत को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। उससे बात कहते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया वो मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक। है हबीब रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए खास है। उससे पाक ने फिर नजर दौड़ाई। आप कहते अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिनहु कलीला। कहते कि उससे पाक कहते अल्लाह तो कहता है कि हबीब रात में इबादत किया करो, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा। उससे पाक कहते हैं कि अल्लाह तो अपने हबीब से कहता है कि ऐ हबीब मेरी इबादत किया करो रात में उठ करके। कहा कि ऐ नादान तू मुझे शैतान मालूम होता है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो अब्दुल कादिर जिसको अल्लाह ने ये कुव्वत और तवानाई अता फरमाई है कि आपने जो है मुर्दे पर तजल्ली डाली उठ करके खड़ा हो जाता है, वो अब्दुल कादिर 33 साल तक मदरसे में बैठ करके तालीम देते रहे और ये मकाम हासिल हो गया, ये मकाम हासिल हो गया कि उसके पाक ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला तूने अपने हबीब के यार को सिद्दीक़ अकबर को सिफत सिद्दीक़ अता फरमाई है, हजरत उमर को सिफत अदालत अता फरमाई है, हजरत उस्मान गनी को तूने सिफत सखावत अता फरमाई है, मौला अली को सिफत शुजाअत अता फरमाई है। मौला तू अपने बंदे अब्दुल कादिर से भी राजी है, क्या मुझे भी कोई सिफत देता है? तो रब्बी बारगाह से ये जवाब मिलता है अब्दुल कादिर हमने तुम्हें अपनी सिफत कादरी अता फरमा दी है। अल्लाह समद। आप देखिए तो
सही आज गौस आजम के जितने अलकाब उलमा ने, फुकहा ने, मुफ्तिया ने जितने अलकाब गौस आजम के गिनाए हैं, आज तक किसी साथ के इतने अलकाब नहीं है। जितना चर्चा गौस आजम का होता है, आज तक किसी औलिया, किसी वली का इतना चर्चा नहीं। क्यों? इसलिए कि सारे वलियों के सरदार का नाम है अब्दुल कादिर, सारे वलियों के ताजवर का नाम है अब्दुल कादिर। और देखिए कि इससे आगे बढ़ करके तमाम उलमा ने, तमाम फुकहा ने, तमाम मुफ्तियां ने, किराम ने मुत्तफिका तौर पर अब्दुल कादिर जिलानी को एक लक़ब दे दिया जिसको गौसे आजम कहा जाता है। आज लोग इस पर भी एतराज करते हैं, क्या रे गौसे आजम कहा जा रहा है कि सबसे बड़े मददगार है। कहते हैं कि ये तो शिर्क है, ये तो बिदअत है। गौस तो अल्लाह होता है, मददगार तो अल्लाह होता है। ये मैं आपको इसकी एक दलील दे देता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीनतुल मुनव्वरा में आप पहुंचे हैं, आपने लोगों के नाम पूछे हैं, सहाबाए किराम के नाम पूछे, सबके नाम पूछने के बाद जिसका नाम शरीयत के खिलाफ था, मेरे आका ने उसके नाम को तब्दील फरमा दिया, उसके नाम को चेंज फरमा दिया। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत मुगीस, सिहारे सित्ता की अक्सर सियाहे सित्ता की तमाम किताबों के अंदर इनकी रिवायतें मौजूद है। हजरत मुगीस की कहते हैं कि इनका नाम जब पूछा मेरे आका ने, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा नाम तो मुगीस है। आका ने उनके नाम को चेंज नहीं फरमाया। मुगिबसुन किससे बना है? ये मुगीस किससे बना है? ये मुगिबसुन से बना है। और मुगिबसुन किससे बना है? ये मुगबिसुन से बना है। और ये किससे निकला है? एक आसा से निकला है, एक आसा से ही मुगीस निकला है, एक आसा से ही गौस निकला है। अगर रब्बे काबा की कसम अगर किसी को गौस कहना ये शिर्क या बिदअत होता तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सहाबी रसूल का नाम जरूर चेंज फरमा देते। आका ने जब उस सहाबी रसूल के नाम को नहीं बदला, ये इस बात की दलील है कि किसी का नाम गौस होना, किसी का लक़ब गौस होना ये शिर्क और बिदअत नहीं होता है। इसलिए इस कायनात के अंदर तौहीद का अलमबरदार आमिना के लाल से बड़ा न कोई आया है और न क़यामत तक कोई आगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते गौसे पाक, मसलके आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सुन रहे आप हज़रात? नींद तो नहीं आ रही? आखिरी बात कह रहा हूँ, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। देखिए, जब इंसान इतनी मेहनतें करता है ना, तो जब वो जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी अल्लाह ताला पूरी कौम को उनकी तरफ झुका देता है, और जब जमीन के नीचे जाते हैं तब भी कौम झुकी रहती है। अल्लाह ने कहा ना, वत्तबि सबील मन अनाब इलैया। अल्लाह कहता है कि तुम उसकी इत्तिबा करो जो मेरी तरफ झुक गया। जब उसकी तरफ हम उसकी इत्तिबा करेंगे जो अल्लाह की तरफ झुक गया, तो वो अल्लाह के करीब है, तो गोया कि उनके जरिए से हम भी करीब हो जाएंगे। हदीस कुदसी में रब ने इरशाद फरमाया, मन तक़र्रब मिन्नी शिब्रा तक़र्रबतु मिन्हु ज़िराअ व तक़र्रब मिन्नी ज़िराअ तक़र्रबतु मिन्हु बाअ व मन अतानी यमशी अतैतु हरवला। आक़ाए करीम ने इस हदीस कुदसी को बयान फरमाया। कहते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो बंदा मेरे एक बारिश करीब होता है, रब कहता है कि मैं उसके एक गज करीब होता हो। जो एक गज करीब होता है, अल्लाह उसके 2 गज करीब हो जाता है। फिर आका इरशाद फरमाते हैं, रब कहता है कि जो मेरे तरफ पैदल चल करके आता है, मैं अपनी शान के मुताबिक उसकी तरफ दौड़ करके आया करता हूँ। गौसे आज़म पूरी जिंदगी इहयाए-उद्दीन करते रहे, इसीलिए आपका एक लक़ब मुहीउद्दीन भी पड़ा है। इसलिए कि गौसे आज़म ने हदीसों को पढ़ा और पढ़ करके अमल किया। आज हमारा हाल यह है कि पढ़ते भी है, सुनते भी है, लेकिन अमल हम सोचते हैं कि कोई दूसरी कौम आएगी। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़इन तवल्लो कौमन गैर युदिल्लुनकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो फिर हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ला करके खड़ा कर देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इस दुनिया के अंदर है, जिस तरीके से गौसे आज़म ने पैगम्बर इस्लाम के दीन को जिंदा किया है, पैगम्बर इस्लाम के दीन को तक़वीत बख्शी है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है आक़ाए करीम की सुन्नतों को जिंदा करें, आक़ाए करीम की तालीमात को आम करें।
اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من احیا بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہیدہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا، جو میری کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملا کرتا ہے. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام بينه وبين النبيين درجۃ واحدۃ فی الجنہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان علم دین حاصل کرتا رہا، علم دین حاصل کرتا رہا، کتابیں پڑھتا رہا، اس لیے کہ میں اسلام کو زندگی بخشوں گا، اسلام کو جلا بخشوں گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوگا اسے جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کے اور انبیاء کی روحوں کے درمیان ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا. کتنا بڑا مقام ہے کہ جو اسلام کی خاطر اپنی زندگی جیتا ہے. یہی وجہ نہیں 91 سال کی ظاہری زندگی میں غوث اعظم کا ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا کہ جو پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے آپ دور رہے. ارے نماز چھوڑنا تو بڑی دور کی بات، نماز کبھی قضا بھی نہیں کی ہے، تہجد بھی آپ نے نہیں چھوڑی، اشراق بھی نہیں چھوڑی، چاشت بھی نہیں چھوڑی. جب یہ مقام ہوتا ہے، جب بندے کے یہ اعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کا راجہ بنا دیا کرتا ہے. لوگوں کے دلوں پہ راز کیا کرتے ہیں. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، علماء کہتے ہیں کہ جب بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جاؤ، عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے جایا کرو. اس لیے کہ عالم زبان کو پکڑتا ہے اور بزرگ اللہ کا ولی دل کو پکڑا کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ حضرت اس کی کوئی دلیل تو دو. آخری بات ہے یہ اور یہی اس کی دلیل ہے. پھر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اس لیے کہ میرے اکابرین علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو زیادہ دیر تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں. آپ ان کو مولوی ہی مت سمجھنا، مسجد یا مدرسے کا مدرس ہی مت سمجھنا. انہیں ان کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے. میں نہیں بیان کر رہا ہوں، مدینے کے تاجدار نے بیان کیا ہے، پیغمبر اسلام نے ان کی شان بیان کی ہے. اور حضرت امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کا وصال ہو رہا تھا، آپ کی روح قریب تھی نکلنے والی، آپ کے ارد گرد علماء جمع تھے. کسی نے پوچھا حضور کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ اللہ کے ولیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کسی اسلام میں میری روح نکل جائے. آپ کے گھر میں بھی اگر کسی کی روح نکلا کرے تو علماء کو اکٹھا کر لیا کرو. امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسجد کا خطیب ہے، کوئی مدرسے کا مدرس ہے. آپ کہتے ہیں کہ ولیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. امام شافعی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، کہتے ہیں اذا لم تکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی ذالک عالم العامل بعلم. آپ نے ارشاد فرمایا تھا اگر اس روئے زمین پر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں تو کسی ماں نے ولی کو جنم ہی نہیں دیا ہے. کوئی ولی ہے ہی نہیں. ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ہوا کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے اپنے علم پر بھی عمل کرتا ہو. آئیے میں اپنی بات بتا رہا تھا کہ دل میں راز کرتے ہیں اللہ کے ولی. آپ کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں. آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں نا، غوث پاک ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے. سونے کا دل چاہتا ہے یا غوث اعظم کی تعریف سننے کا دل چاہتا ہے، غوث پاک کی تعلیمات سننے کا دل چاہتا ہے. قسم خدا کی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دلوں کے خطرات سے بھی میرا غوث واقف ہے. آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں کس کی بارگاہ میں. حضرت امام زاہبی ہے. کون ہے امام زاہبی؟ 748 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا ہے. آج سے تقریباً 700 سال پہلے امام زاہبی اپنی کتاب لکھتے ہیں، کون سی؟ سیر اعلام النبلاء. اس کی جلد ہے 15، صفحہ ہے 184. اس پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر عماد نے اپنی کہانی مجھ سے سنائی ہے. انہوں نے اس جلد 15ویں جلد کے صفحہ 184 پر جب آپ نے غوث اعظم کی شان کو لکھا کہ ابو بکر عماد نے کیا بیان کیا، کہتے ہیں کانا یتکلم علی الخواطر. غوث پاک کی ذات وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں پہ راز کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. اللہ الصمد. اب کہتے ہیں کہ امام ابو بکر عماد کی بات کو سند کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. اور کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام ابو بکر عماد کہتے ہیں کنت قرأت اصول الدین. کہتے ہیں کہ ایک دن میں عقائد کے بارے میں پڑھ رہا تھا، عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے، کس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. آج تو زمانہ کہتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ، کوئی کہتا ہے ادھر آ جاؤ. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے
जो आला हजरत का अकीदा है, जो गरीब नवाज का अकीदा है, जो गौसे आजम का अकीदा है, जो इमाम आजम का अकीदा है, जो तमाम सहाबा का अकीदा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मा अना अलैहि व अस्हाबी, कामयाब वो जमाअत है कि जो मेरे नक्शे कदम पर और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलती है। कहते इमाम अबू बकर इमाद कहते कुन्तु क़राअतु उसूलुद्दीन, मैं एक दिन अकायद के बारे में पढ़ रहा था। कहते फ़ऊक़िया इंदी शक्कुन, मेरे दिमाग में एकदम शक वाक़ई हो गया कि ये जो अब्दुल कादिर है कि जिनका पूरा चर्चा बगदाद में होता है, आखिरकार इनका अकीदा क्या है। ये कहते हैं कि हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। कहते हैं कि इनके अकीदे के बारे में मेरे जहन के अंदर सवाल पैदा हो रहे थे। कह रहे कि ये सवाल जब पैदा होते हैं तो कहते हैं कि मेरे दिमाग में ये सवाल चल ही रहे थे। कहते हैं फमदैतु फहुवा यतकल्लम इंदा मजलिस अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैं गौसे आजम की मजलिस के पास से गुजरा। गौसे आजम लोगों को तकरीर फरमा रहे थे। कहते हैं जैसी तकरीर को फरमा रहे थे, जैसी उन्होंने मुझे देखा फरआनी, कहते हैं कि मुझे देखा तो जो बात मेरे दिमाग में चल रही थी वही बात उन्होंने बयान करना शुरू कर दी और कहा कि एतकादुना एतकादु सल्फ सालिह व सहाबा। गौसे पाक कहने लगे, उनका मौजू कुछ और चल रहा था, लेकिन मुझे देखा तो मौजू चेंज कर दिया और मैंने उस बात को बयान करना शुरू कर दिया कि जो मेरे दिल के अंदर चल रही थी। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, एतकादुना एतकादु सल्फ सालिह व सहाबा। आपने इरशाद फरमाया हमारा वो अकीदा है जो सल्फ सालिहीन का अकीदा है, जो सहाबा का अकीदा है, जो ताबईन का अकीदा है, जो मेरे पैगंबर ने अकीदा अता फरमाया है। कहते हैं कि जैसे उन्होंने मेरी तरफ देख कर के ये जुमला कहा तो मैं सोचने लगा यार बात तो इन्होंने मेरे दिल की बताई है, लेकिन कहते हैं कि मैं भी आलिम था। आलिम एकदम किसी की बात को तस्लीम नहीं करता है, इसलिए कि आम इंसान तो बहुत जल्दी मान लेता है, लेकिन आलिम जब तक उसकी तहकीक में नहीं पहुंचता है तब तक उसकी बात नहीं मानता है। इमाम अबू बकर इमाद कहते हैं फकुलतु नफ्सी, मैंने अपने दिल में कहा हाजा कालहु इत्तिफाकन, कहा कि ये अचानक इनकी जुबान पे ये कलमा आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने मेरे दिल की बात बताई है। कहते हैं इत्तिफाकी तौर पर इनकी जुबान पर ये जुमला आ गया है। अल्लाह समझ। कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये कहा सुम्मा तफता इलन नाहिया, कहते हैं फिर दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, फअआदहु, फिर अपने कलमात को दोहराया। दोहराने के बाद कहते हैं एतकादुना एतकादु सल्फ सालिह व सहाबा, कहते हैं कि हमारा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है। इमाम अबू बकर बात कहते हैं मेरे दिमाग में यही शक वाक़ई था, मैं यही सोच रहा था, लेकिन दूसरी मर्तबा भी जब उन्होंने ये जुमला इरशाद फरमाया जो मेरे दिल में बात चल रही थी, इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह का वली दिलों पे राज किया करता है। अरे क्यों न करे दिल पे राज, इसलिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया है इन्नल्लाह ताला यंजुरु इला क़ल्बिल मुमिन फी कुल्ली यौमिन सलासमिअतु सित्तून नज़रतन रहमा। आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मोमिन के कल्ब पे दिल में एक दिल में 360 मरतबा नजर रहमत फरमाया करता है। अब ये बताओ हजरत मूसा अलैहि सलाम के हाथ में असा था, कहते हैं अल्लाह ने कहा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, एक मरतबा असा को देखा, एक मरतबा छड़ी को देखा, तो कहा कि ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। तो हजरत मूसा ने जैसी असा की तरफ देखा उस असा में हरकत पैदा हो गई, उसमें जान पैदा हो गई, कभी वो सांप बन जाता है, कभी वो रस्सी बन जाता है। जिस लकड़ी को रब ने एक मरतबा देखा उसमें जान पैदा हो गई, और जिस मोमिन के दिल पर 360 मरतबा नजरे रहमत पड़ती हो रब की, वो मुर्दा कैसे हो सकता है। ऐ नादानो, तुम्हारी अक्ल मारी गई है कि तुम अंबिया को मुर्दा कहते हो, तुम सहाबा को मुर्दा कहते हो। अरे हम तो वो अकीदा रखते हैं जो बरेली के ताजदार ने हमें अकीदा अता फरमाया है कि जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्ला, मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है वल्ला, और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, अज़मत मैं बयान कर रहा था उसके आखिरी टुकड़ा रह गया। कहते हैं गौसे पाक ने दोबारा भी जब ये कहा एतकादुना एतकादु सल्फ सालिह व सहाबा, हमारा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है। वो कहने लगे मैंने फिर अपने दिल में कहा कि अल वाइज़ु क़द यल्तफ़ितु, कि तकरीर करने वाले की ये आदत होती है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है। तो वो कहते हैं इमाम अबू बकर इमाद, मैं सोचने लगा कि
یہ ایسی ہی دیکھ رہے ہیں کہ تقریر کرنے والا تو دیکھتا ہی ہے، تو ہو سکتا ہے میرے اوپر بھی ان کی نظر پڑ گئی ہو، یعنی ابھی بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ غوث پاک ان کے دل کی بات بتا رہے تھے، کیونکہ وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ عبد القادر کا عقیدہ کیا ہے، ان کے عقیدے میں گڑبڑی معلوم ہوتی ہے۔ جب یہ سوچ لے کر کے گئے، غوث پاک نے جب دوبارہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ جب دوبارہ یہ کہا تو پھر بھی میں یہ سوچنے لگا، میرے ذہن میں پھر بھی یہ خلفشار پیدا ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ جب تیبارہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو میرے دل کی جو گمراہی تھی وہ چھٹنے لگی، میرے دماغ کے جو شکوک و شبہات تھے وہ سارے ختم ہونے لگے۔ پھر کیا کہا غوث پاک نے؟ آپ کہتے ثم التفت الیک ثالثا، جب تیسری مرتبہ غوث اعظم اپنی جو ہے توجہ کو ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا بکر عماد، اے ابو بکر عماد، کہتے ہیں جب انہوں نے میرا نام لیا میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہے، وہ تو میری کنیت بھی بتا رہے ہیں، یہ تو میرا نام بھی بتا رہے ہیں، آخرکار انہیں کس نے بتایا ہے؟ میرے غوث نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر عماد سن، تو اپنے دل کے اندر جو سوال لے کر کے آیا تھا تو اس سوال کو سن لے، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر عماد ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو تابعین کا عقیدہ ہے، جو ہمارے پیغمبر نے عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے اپنا نام میرا نام بتایا ہے میں فوراً ان کے قدموں میں گر گیا اور میں نے کہا کہ حضور کسی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے کہ عبد القادر کو اللہ نے اختیار کلی عطا فرمائے ہے، عبد القادر کو اللہ پاک نے بڑے اعجاز اور مقامات عطا فرمائے ہیں، کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ جب آپ کے قدموں میں وہ گر گئے، ابو بکر عماد کہتے ہیں میرے والد گرامی کئی دن سے ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، میں کبھی انہیں بھی ڈھونڈتا تھا اور میرے کبھی دماغ کے اندر یہ سوال بھی آتے تھے، کہتے وہ مل نہیں رہے تھے۔ پھر غوث پاک نے میرے دل کی بات کو ہی نہیں بتایا بلکہ اتنے دنوں سے جو میرے باپ ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ اے ابو بکر عماد سن، قم تو اذهب الى البيت، اٹھ جا اپنے گھر کی طرف چلا جا، قد جاء ابوک، تیرے باپ تیرے گھر آ گئے ہیں جنہیں تو تلاش کرتا ہے، جنہیں تو دیکھتا پھر رہا ہے، وہ تیرے والد گرامی تیرے گھر آ گئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت ابو بکر عماد کہتے ہیں میری عقیدت میں اور اضافہ پیدا ہوا اور محبت میں اضافہ پیدا ہوا، میری عقیدت بڑھ گئی، میری رفعتیں میری جو وابستگی تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ کہتے ہیں فقمت مبادرا، میں اٹھا اور دوڑتا ہوا گھر کی طرف گیا۔ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں؟ جیسی گھر میں قدم رکھتا ہوں، جیسی اپنے گھر کے دروازے کو کھولتا ہوں، فَإِذَا قَدْ جَاءَ أَبِي، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میرے والد گرامی جو کتنے دنوں سے کھوئے ہوئے تھے وہ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے کہہ دیا اگر آج کی سوال میں، اگر شاعر کی سوال میں تم تو پہچانا ہوگا کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اسی وجہ سے پوری امت غوث پاک کو غوث اعظم کہتی ہے متفقہ طور پر، جو دلوں کے راز کو جانتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں اور امت، اور یہ جو میں نے کتاب کی تحریر آپ کو سنائی ہے یہ آج کے مولوی کی بات رہی ہے، 700 سال پرانے مولوی ہے حضرت امام صاحبی، بہت بڑے عالم کا نام ہے، ابن تیمیہ کی شاگرد ہے یہ، اور ان کی روایت کو ہر مکتبہ فکر کا مولوی مانتا ہے۔ اگر یہ کسی کے بارے میں لکھ دینا کہ صادق بندہ سچا ہے، ثقۃ بندہ پکا ہے، جس کے بارے میں اگر یہ گواہی دے دیتے تھے اس روایت کو مضبوط مانتے ہیں، آج بھی ہر مکتبہ فکر کا مولوی ان کی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، تو ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہی اپنی کتاب سیر اعلام النبلا جلد 15 ہے صفحہ 184 پر غوث اعظم کی اس کرامت کو اور دل کے راز کو بتانے والی ایک بات کو لکھا ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ولی کچھ نہیں جانتے ہیں، ولی مر کر مٹی میں مل گئے، ولی کو کوئی علم نہیں ہے، تم اگر یہ کہتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کو علم غیب نہیں ہے، تو آئیے جس کو تم اپنا رہنما مانتے ہو امام صاحبی کو انہی کی کتاب میں دیکھ لیجئے، انہوں نے تو مصطفیٰ کریم کے علم غیب کو ثابت نہیں کیا بلکہ غوث اعظم کے بھی علم غیب کو ثابت کر دیا، اور زمانے میں شاعر نے جب قلم اٹھایا تو کہہ دیا، قلم سے کہا لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں، کہا کہہ دیا لکھ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم
का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, और परोसे हश्र मुनादी निदा देगा कादरियों को, कहाँ है कादरी लो कर लो नजारा गौसे आजम का, कादरी कर कादरी लग कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते, ये दिल ये जिगर है, आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, ये किसका जिक्र है, ये साथ की जलवा नुमाई है, जिसके नाम से सरकारे दो आलम की याद आई है, और मुसीबत में जब सोचा तुझे आवाज दूं या गौस, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।